Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon. Good afternoon, ma'am. ma'am. Okay, then how are you all? Ma'am. Fine. Fine, okay. Then how is going your classes? In the class again, okay, Anna? Yeah, okay, Anna. അപ്പോ റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലെ? റെഡി ആണോ? റെഡി. ഓക്കെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആരാ? Who is going to start with? Yeah, okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില്ലിംഗ് ആയവര് പേരൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, I will call you one by one. അതാകുമ്പോ അങ്ങനെ വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും തോന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Next to you, who is ready for present? Then next to your name. Yeah, Najwa. Okay, Najwa. Yes, ma'am. Yeah, start with you. Hello. Good afternoon, ma'am. Nice to meet you. My name is Nijwa. I'm from Thrissur, but I'm living in Dubai. Okay. I'm graduate. I'm also homemaker. My hobby is watching the podcast, reading the stories, and also I'm sewing. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, Najwa. Then Genga. Hello, good afternoon, ma'am. My name is Genga. I'm coming from Kumbalam. Now I am a housewife and I am having a baby. And I'm doing a part-time job now. Hello, Yeah, okay. ma'am. I can't see you. Sorry, I can't see you. I can't see you. Oh no. Okay, I'm visible, all of you. Okay, Anada. Genga ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ചിലപ്പോ Okay. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം, നോക്കൂട്ടോ. ഓക്കെ, വൃന്ദ, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ആണോ, കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ് യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. Good afternoon, ma'am. Yeah, okay. My name is Vrinda. I'm from Thrissur. I'm a homemaker. I have two kids. First one is Vaidik and Vaibhav. First Vaidik is studying first standard, and second one is Vaibhav, 18 months old only. Okay. Then I am a homemaker. Then Okay, then tell me about your English. I'm sorry. English. When you speak English, what you feel? It's okay.
Okay, Brinda, tell me. പോയി. Okay, okay. Relax ചെയ്യൂ. എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. Ma'am. എന്തോ കേട്ടില്ല. റേഞ്ച് കുറവാണോ? വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും മെലഡി ആണോ പ്രിപ്പയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ. ഇത്രയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട, കൂളായിട്ട് തന്നെ പറയൂ. Good afternoon, ma'am. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. I am Anna. I am from Pathanamthitta. I have completed +2. My hobbies drawing. I have no confidence in English. അതേ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. Okay, thank you. Madam, good afternoon, madam. Yeah. My name is Fatima. I am from Kollam. I belongs to a nuclear family. I have completed nursing. Currently, I am working in nurse in Kozhikode, as a nurse in Kozhikode. Okay. Then tell me about English. അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ല മാഡം. എഴുതാനും വായിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്രാമറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട്. Yeah. Okay. Then who is next to introduce yourself? Good afternoon, ma'am. How are you? Yeah, very good. I'm Anisa Naufal, and I'm from Perumbavoor, and I'm married. I have a baby. I'm +2 completed, and I studied engineering, but I dropped it. Good. And that's it. That's it. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ആരാണെന്ന് പറയാം. പറയൂ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച്. I'm sorry, ma'am. English. എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത് വായിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. Okay. എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ട. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കല്യാണം വന്നു. പിന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല? പിന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കി. മാരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോഴ്സ് കയറണത്. Okay. ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രീ ആണ്. എത്രയാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തെ? കുഞ്ഞ് 7 months ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്തോ 7 months ആയിട്ടുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും 6 മാസം കൊണ്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. Okay. Then next ആരാ? അത്യാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. പേരെന്തായിരുന്നു? ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. പറയൂ ആരാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആരാ? I am Sarah. സറ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സറ പേര് പറഞ്ഞേ ഫുള്ളേ? Seraphine. സെറാഫിൻ. ഞാൻ പേര് മനഃപൂർവ്വം വായിക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടോ. ഈ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. സെറാഫിൻ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ? Angel. Malaha. എന്നാ പിന്നെ ഏഞ്ചൽ എന്താ പോയായിരുന്നോ? ഞാനല്ലല്ലോ ഇട്ടത്. വെറൈറ്റി ആണ് സെറാഫിൻ. ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, പറയോ. I lived in Trivandrum. I am a housewife. I have two children. I studied in after long time. Then My English is very
കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം എത്ര ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്? 10 years. 10 year. ഓക്കെ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യെസ്, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, പഠിപ്പിക്കാം. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്തായാലും പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാം. ഞാൻ സെറാന്ന് വിളിക്കാം. സെറാഫി ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല, സെറ. ഓക്കെ. Then, what's next? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. എൻ്റെ പേര് വിദ്യാമോൾ. ഞാൻ പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിലാണ് താമസം. എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 മക്കളുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ that's enough. That's enough. Okay. Thank you ma'am. Yeah. Then, next Sarah. Good afternoon, ma'am. My name is Liji Joy. I am coming from Pathanamthitta. I am 24 years old. I have completed my bachelor degree in St. Stephen's College, Pathanabhuram. I have completed my computer education, IT Park, Pathanabhuram. My hobbies are reading, writing, singing, etc. That's all about me. Thank you for this opportunity. Okay. Then, Good afternoon, ma'am. yeah. My name is Ardra. I live in Thrissur, Kodali. I am a homemaker. I have completed my bachelor degree in BA Economics. About my English, I can read and write English, but I'm not confident in English speak. Okay. Clear. Then, Good afternoon, ma'am. My name is Reshma. I am from Ernakulam. I didn't complete my degree. I have 2 children. I am a housewife. My English is very bad and I have no confidence. I am very tension party. ടെൻഷൻ ആണ് മെയിൻ. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മെയിൻ ടെൻഷൻ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു? അത് സപ്ലി ഉണ്ട്, 3-4 സപ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ മടിയാണ്. അതെ, മടി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു? ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പത്തേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഏജ് ആയി കാണും? 28. എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ വളരെ ഓക്കെ. നമ്മള് ഒരു ഏജ് വരെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ബോധേഡായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? അതില് നല്ലത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ. അന്ന് പഠിച്ചാൽ എന്താ, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ, പക്ഷെ ഇന്ന് പഠിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നല്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്സിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട സമയമായി ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, ഇനി മുതല് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് അത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട. നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും മദേഴ്സ് ആണ്, എല്ലാവരും ജോലി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് ജോലി ചെയ്തു. സത്യല്ലേ? സത്യം. അതെ, സത്യം. അതിനു വേണ്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതിന് മടി പാടില്ല കേട്ടോ. മടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. കുറച്ച് നാളെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മടി പിടിച്ചാലും വിഷയമില്ല. ഓക്കെ, മടി മാറ്റാം. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അത്ര ഡീസന്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ, റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര മടിയൊക്കെയായി.
പയ്യെ നമുക്ക് പറയാം, സംസാരിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറും കൂടിയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുക. ക്ലാസ്സിനോട് കൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണമല്ലോ അല്ലെ? എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്ന് അൺമ്യൂട്ടെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ അല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ, എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറഞ്ഞില്ല? എന്താണത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? നിങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്താണ്, അതിനുശേഷവും സ്റ്റുഡൻസ് കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്? ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? സംസാരിക്കും. സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ രീതിയിൽ ആരും മാറ്റി നിർത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ രീതിയിൽ ആരും മാറ്റി നിർത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മാം, ഒത്തിരി അടുത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എങ്ങനെ വേണം? അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എവ്രിവൺ ലേൺസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എവ്രിവൺ ലേൺസ് ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ്. രണ്ടും സെയിം ആണ്, പവർഫുൾ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വാശി നമുക്ക് വേണം, വാശി വേണം. പഠിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും പഠിക്കണം എന്നൊരു വാശി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും, എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷുവറാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? Good afternoon, ma'am. My name is. I am going from Munnar. പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കേട്ടോ. എവിടെയുണ്ട് ഒരു ചുമ വന്നപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. നെസ്രീൻ പോയോ? പോയി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? സൗമ്യ ഫ്രം. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, ma'am. My name is Lakshmi. I am from Alappuzha. I also complete my graduation in BSc Computer Science. I belongs to a nuclear family. That's all about me. My English, I know English, but I don't have confidence to tell English properly. Okay, Lakshmi, ഇത് പറയാൻ എത്ര നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. Okay, yeah, very good. Then, Good afternoon, ma'am. ah, My name is Nesrin. I am going from Munnar. പോവാണോ വരാണോ? എത്രയും പറഞ്ഞോളൂ, കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഏതായാലും പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. ജസ്ലീൻ പോരാ, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. പറഞ്ഞു. From Munnar. എത്രയും ഇന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. I am completed +2. I am married. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാം. ഇപ്പൊ അവിടെ ചിരിക്കുകയാണോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? അത് അടുത്തൊരു കസിൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ചിരിച്ച. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. ചുമ്മാ രസമല്ലേ, അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടാ. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേ പാടില്ല. ഓക്കെ, ചിരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. അങ്ങനെ വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ,
ഇംഗ്ലീഷ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. നിങ്ങൾ ഫുൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയൂ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ പിന്നീടെല്ലാം എങ്ങനെയാ പറയൂ, ഇംഗ്ലീഷ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം. ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, ഇവൻ ഞാൻ പോലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നൗഡേയ്സ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജനിച്ചിട്ടിരുന്നില്ല, ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ? Hello, ma'am. I am Shahana, coming from Palakkad, Attasheri എന്ന് പറയും. മാരീഡ് ആണ്, ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. 3 കുട്ടികളുണ്ട്. +2 കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ TTC അക്കൗണ്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത്. ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാലൊക്കെ മനസ്സിലാവും, അത്രക്ക് ഇതില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ, നോക്കാം. പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോ കുറച്ച് പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് നിങ്ങള് എന്താണ് മൂവിയിലെ കാണുന്ന പോലെ അത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ തരില്ല. വെറുതെ ചുമ്മാ വന്നിരുന്നുള്ള പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തായാലും ഷുവറായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഷുവർ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പച്ചവെള്ളം പോലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലേ? അങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം പോലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതല്ല. ഇവൻ എനിക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അത്രയും ആയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടിയും പറയാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അത്രയും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ, ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് അത്രയും എനിക്ക് പറ്റൂ കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തില് കൂടെ പഠിക്കാം. അല്ലാതെ എനിക്ക് നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ചുമ്മാ നന്നായിട്ട് ഫ്ലുവന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിടാം എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ പറ്റില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ പറ്റിക്കുന്നെന്തിനാലേ? അപ്പോ നന്നായിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റുകൂടാതെ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പോരെയത് അത്രയും മതിയോ? ഓക്കെ, അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാട്ടോ. ഇനിയെങ്കിലും ഇനി കുറെ പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും തോന്നണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Hello, madam. Hello. Yeah, Shibin. My name is Shibin, and I'm from Tamil Nadu in Kanyakumari district. Of course, my voice. Shibin, your voice is not clear. Hello. Yeah. Welcome, madam. Yeah. Okay. I'm from Tamil Nadu, and I've completed my degree in business administration. Now, for 2 years, I'm working at Maldives. That's all. Okay. Are you not Malayali? ഇവിടെ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. എന്താ മാഡം? ഓക്കെ ക്ലിയർ. ഷിബിൻ മലയാളി അല്ലേ? തമിഴ്, മലയാളം മനസ്സിലാവും. തമിഴാണ്. ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് തമിഴ്നാടു. തമിഴ്നാടു ഈ പാറശാല ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥലം, പാറശാലന്റെ അടുത്ത് കളിയക്കവള. ഓക്കെ, മലയാളി അല്ല, പക്ഷെ മലയാളം അറിയാം, അങ്ങനെയാണോ? അറിയാം.
ഓക്കെ ഷിബിൻ, പക്ഷെ എനിക്ക് തമിഴ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തമിഴ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യാവോ? ഒന്ന് ലീവ് റീജോയിൻ ചെയ്തോ സൗമ്യ, ചിലപ്പോ പറ്റിയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മടിയത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മടി പാടില്ല, ചുമ്മാ എങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഓക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക, അത്രയും മതി. കാരണം ഒരു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊരു പേടിയുണ്ടാവും. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ പേടി എന്തായാലും വരും. ഞാൻ ചെയ്യണോ സംസാരിക്കണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ മടിയോ ഒക്കെ തോന്നും, സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മാറും, ഷുവറാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നേ, എന്നാൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെയാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഫസ്റ്റ് എന്തായി ഓക്കെ. ശ്രീനിത പറയൂ, എന്തോ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയൂ. Good afternoon, ma'am. My name is Srinida. I am coming from Palakkad, Vadakkancheri. I am 28 years old. I am a housewife. I have 2 children. I am completed in +2 but not completed in degree. Thank you, ma'am. Okay, tell me about your English. Srinida, എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് പറയൂ. കേൾക്കുന്നില്ലയോ? ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറയൂ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട്, ഒരുപാട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല, കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ രീതിയിൽ അറിയാം. ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? Hi ma'am, good afternoon. Okay, good afternoon. I am Nafia Farsana. I am from Cherplaseri. I am 26 years old. Okay. I am housewife. I completed in +2 and MTTC. I have 3 kids. Okay, MTTC എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മോണ്ടിസോറി അല്ലേ? Yes. Okay. അപ്പൊ ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് ഇഷ്ടം? ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് ഇഷ്ടം? ടീച്ചിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡ് ആണോ? Which profession is more like you prefer? രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. ടീച്ചിങ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 years വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ആണ്. സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ലിയർ ഉണ്ട്. എന്തോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ലിയർ ഉണ്ട് അറിയാം. അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. Anyone else? Okay. അപ്പൊ ഞാനും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഓക്കെ ആണല്ലോ, കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ക്ലാസ്? എല്ലാവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? അവർക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണ്? എന്തെങ്കിലും അൺകംഫർട്ടബിൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയും. എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. അത് യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും പറയണം. അത് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. കംഫർട്ടാണ് മാം. കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. വേറെ സജഷൻസോ ഒപ്പീനിയൻസോ ഒന്നുമില്ല. ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ചുമ്മാ സംസാരമില്ല. ഇതുവരെ ഒക്കെയാണ്. ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് പറയാം. എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞാൽ മതി. നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഗ്രാമർ അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കുറച്ചെങ്കിലും മീൻസ് ക്യൂ അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ അല്ല, കുറവാണ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ കേട്ടതില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും കേട്ടാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വായിക്കാനും എഴുതാൻ അറിയാത്തവരെ കേട്ടാലും ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ശരിയാണോ? ഒരു സെന്റൻസ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർബ് ഓക്സിലറീസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് without any mistakes you can't create it, right? Yeah. Okay. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ. സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാനും പറ്റും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഷുവർ അല്ല, നമുക്കത് ഓക്കെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാത്തത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പക്ഷേ ആ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളിതിൽ ഓക്കെ അല്ല, ഷുവർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കാത്തത്. ശരിയല്ലേ? അത് ഇവൻ മലയാളം ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ? നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പോട്ടെ, വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് എടുക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങള് തമിഴ് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവോ? ആലോചിക്കുക. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തമിഴ് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമ കാണാറുണ്ടോ? തമിഴ് മൂവീസ് വായിച്ചു ചെയ്യാറില്ലേ? കാണാറുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന തമിഴ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് തമിഴ് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ തമിഴ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? തമിഴ് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ പറയുന്ന തമിഴ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാത്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമോ? സംസാരിക്കും. നിങ്ങള് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സംസാരിക്കും. ആരോട് സംസാരിക്കും? നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഗ്രാമർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ഗ്രാമർ വേണ്ട, ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിയാണ്, സമ്മതിച്ചു, സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊരു സെന്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണോ? ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് കിട്ടില്ല. ജോബ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാൻ ഞാൻ പറയില്ല, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിച്ചു കേട്ടോ. കുറെ നേരം എനിക്ക് സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭ്രാന്ത് വരും. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട്. സോറി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ വഴിയാത്തതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. അതിപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയാ. ഇനി സപ്പോസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുക. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുക. അഥവാ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, ക്ലാസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോട് അത് ഏൽപ്പിക്കുക. അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ. ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകരുത്. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പൊതുവെ, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരോ ആയിരിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഇന്ന് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, അത് പണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് പഠിച്ചവരായിരിക്കും, പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തവരായിരിക്കും. ആണോ? 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 പറയൂ. പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ പറയൂ. ഇംഗ്ലീഷ് ടഫ് ആണോ? ടഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്? ചോദിക്കുന്ന റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. No, ma'am. No, no. It's a long chain. നല്ലതാണ്. ടഫല്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാണ്? ടഫാണോ? ഗ്രാമർ ടഫാണ് മാഡം. No, tense is okay. Phrases is difficult. Some phrases are difficult, but grammar is okay. Phrases are difficult, grammar is okay. Yeah, okay. Then ആരൊക്കെയാണ് എന്നോട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രാമർ ടഫാണോ അല്ലേ? പറയൂ. I speak English confidently with my baby because I am shaking. Yeah, okay, I know. So I can speak whatever I feel. But when speaking to others, my mind is black while I speak. Okay. Ganga, ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റോ? ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഇല്ല. എന്നോട് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതാണ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത്. കൊച്ചിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൊച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോ. എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ പറയാട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഗ്ലാമർ ടഫ് ആണോ? ഗ്ലാമർ ആണോ? ഗ്രാമർ എന്താ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? ഗ്ലാമർ ആണോ? ഗ്രാമർ ആണോ? ടഫാണ്, ഗ്രാമർ ടഫാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ടഫല്ല, പക്ഷെ ഗ്രാമർ ടഫാണ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വന്നേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയാണോ? ഗ്രാമർ ടഫല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണോ? ഇംഗ്ലീഷ് ടഫല്ല, പക്ഷെ ഗ്രാമർ ടഫാണ്. ലോജിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വാട്സാപ്പില് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, നമ്മള് വെറുതെ പൊട്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിലും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് വോയിസ് നോട്ട് അയക്കുന്നില്ല? മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു പേടി ആയിരിക്കാം. അവരെന്ത് വിചാരിക്കും തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എബിലിറ്റി വേണം. മീൻസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച്, ഒരു മംഗ്ലീഷ് ആകില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് നമുക്കത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം. ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സംസാരിച്ചു തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ വരണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കേട്ടോ പ്രശ്നം. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നോ അന്നേ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, അല്ലാതെ പഠിക്കില്ല. ഓക്കെ, ശരിയാണോ അല്ലയോ? ശരിയാണ്. ശരിയാണ്. ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മള് അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹം നടക്കും. പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മടി, അതാണ് സത്യം. ഇന്നാ വേണ്ട, നാളെ ആവട്ടെ, നാളെ ആവട്ടെ, നീട്ടി 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 ഇത്രേ എവിടെ വരെ എത്തി. അതല്ലേ ഉണ്ടായത്? അതാണ്. പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നാളെ പഠിക്കാം എന്ന് വേണ്ട, നാളെ പഠിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണും.
എന്നിട്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറിയത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ത്രൂ കാണാതിരിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ. യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ പോകും. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ മടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മൈൻഡ് മാറും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുക. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആലോചിക്കുക. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് എന്താണ് നൗൺ, ഏറ്റവും ബേസിക് ഏറ്റവും ഇസഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ. ഇസഡ് വരെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഏ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇസഡ് വരെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. മാക്സിമം ഞാൻ പഠിക്കാം, പക്ഷെ ഏ തുടങ്ങിയേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. മീൻസ് ബിഗിനർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അറിയില്ല, നിങ്ങൾ പറയാം. അതുകൊണ്ട് നൗണിൽ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ. എന്താണ് നൗൺ? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് നൗൺ? നാമം. ഓക്കെ, നാമം. ശരി, നാമം എന്താണ്? Names of places, person. പേരാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കി, ചുറ്റും നോക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നോക്കൂ. എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും ഒരു പേരുണ്ട്. പേരില്ലാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? ഇനി അഥവാ പേരില്ലാത്ത വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പേരിടും. ശരിയല്ലേ? ആണോ? അപ്പോ noun is a name. Okay, noun is a name of anything. The place, thing, person, anything. Okay, person, place, thing, person. നമുക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്തിന്റെയും പേരാണ്. എന്തും കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന, നേരിൽ കാണുന്ന എന്തിന്റെയും എന്താണ് പേരാണ് noun എന്ന് പറയുന്നത്. Noun is a name. That's all. അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാൽ മതി. എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പേരാണ് noun. ഒരിക്കലും പച്ച മലയാളം ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബോറല്ലത്. noun എന്താ? നാമം എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തുടങ്ങി പഠിച്ചത്. പക്ഷെ നാമം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ പഠിച്ചപ്പോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. ആലോചിച്ചു. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയും? നാമം അതും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. മലയാളം കുറെ ആധികാരികമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം നമുക്ക് അറിയില്ലെന്നേ പറയാൻ പറ്റും. ഒട്ടും അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര സിമ്പിൾ മലയാളമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കടകട്ടി മലയാളം ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കൂടുതലും മലയാളീസ് ആരാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ല. നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ്? എക്സാമ്പിൾ വേർഡ്സ്. വാക്കുകൾ ഞാൻ പുതിയ പറയാറില്ല കേട്ടോ. വേർഡ്സ് പറയും, യൂസ് പറയും, സെർച്ച് പറയും. പിന്നെന്തൊക്കെയാ അങ്ങനെ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞേ. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ്. മലയാളത്തിൽ പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്. Switch, fan, bed, table, chair. Okay. Sometimes kitchen. Sometimes kitchen. Book. Pen. Yeah. Okay. Then. Pen is the Malayalam word. No, not Malayalam. It's not a Malayalam word. Pena. Book. Yeah. Book. Okay. Book. Teacher. Board. Chalk. Duster. Okay. Bathroom. Closet. Basin. Spoon. Mobile phone. കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തോരം വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ.
ഒരുപാട് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും മലയാളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് മലയാളികൾ മലയാളം പറയാതെ? അവിടെ കാണാൻ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. ക്യൂട്ടാണ്. ക്യൂട്ടിന്റെ മലയാളം എന്താ? ഭംഗിയുള്ളത്. ക്യൂട്ടോ? ക്യൂട്ട് എന്താ? അല്ല. ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിത്തമുള്ളത്. ഇതുമാണ് ചാമിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓൺലൈനിന്റെ മലയാളം, ഓൺലൈനൊക്കെ മലയാളം ഉണ്ടോ? അറിയില്ലല്ലോ. അതിന് മലയാളം ഇല്ല. താങ്ക്സ് മലയാളം ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താങ്ക്സ് പറയും? നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. നന്ദി മലയാളികൾ മലയാളം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. പ്ലീസ് തിങ്ക് പേഴ്സൺ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാളത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനൊന്ന് മലയാളം നമുക്ക് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മലയാളം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നൗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും പേരാണ് നൗൺ. നോട്ട്ബുക്കിൽ ചുമ്മാ എഴുതുക. Noun is a name of person, place, thing, concept, anything. Okay. അപ്പൊ noun എന്താണെന്ന് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ നോട്ട് നോക്കാൻ ഞാൻ വരുവതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഒരു നിർബന്ധമില്ല. മലയാളമെങ്കിൽ മലയാളം. നൗൺ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ആ നോട്ട്ബുക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. സോ ആ രീതിയിൽ മാത്രം നോട്ട് എഴുതാം. അല്ലാതെ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനിഷനോ ഒന്നും പഠിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഞാൻ കുറെ ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയില്ല. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചോ? നൗൺ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് നൗൺ? Tell me, what is noun? The name of anything. Very good. Name of anything. Very good. That's all. ഇതാണ് noun. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ noun എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അല്ലേ? വളരെ വലിയ കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്ലാസിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. It's time to wind up today's class. Okay? അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. പെട്ടെന്ന് സമയം പോയ പോലെ തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക്? തോന്നിയോ? തോന്നി. ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 1:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്ന് സമയം പോയോ? അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയട്ടെ. മറ്റത് പഠിത്തമാണല്ലോ അല്ലേ? ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി നാളെയും ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 2:30 ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ടൈം ടേബിളില് ഞാനല്ല, പക്ഷെ ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. അത് മീൻസ് നാളെ ടുമോറോ 2:30 ഞാൻ തന്നെയാണ് വരാം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Okay, thank you all. See you next class. Okay, bye. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.